ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज महावाक्य आरंभ करिया पूर्वर प्रथमे बाबा को आ बाप दादा को गुड मॉर्निंग जनइबा। बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा बाप दादा को मध्य गुड मॉर्निंग। आ सब भाई भौणी मान को गुड मॉर्निंग। 12/5/2026 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मध्य। आज मिठा बाबा तांको मिठा संतान मान को कौन निर्देश देइछन्ते। मिठा बाबा कहउछन्ती, मिठे बते एबे विनाशर समय बहुत निकटवर्ती। सेथिपाई एकमात्र बाबांक सहित सच्चा स्नेह रख, कौनसी देहधारी सहित नुह। बाबा कहले एबे विनाशर समय बहुत निकटवर्ती, सेथिपाई एकमात्र बाबांक सहित सच्चा स्नेह रख, कौनसी देहधारी सहित नुह। प्रश्न, जेउ पिला मानकर सच्चा स्नेह एकमात्र बाबांक सहित थिबो, सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो। जेउ पिला मानकर सच्चा स्नेह एकमात्र बाबांक सहित थिबो, सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो। उत्तर 1 नंबर, सेमानकर बुद्धि जोग कौनसी भी देहधारी आड़को जाई परिबो नहीं। सेमाने परस्पर मध्यरे जणे अन्य जनकर प्रेमिक प्रेमिका हेबे नहीं। 2 नंबर पॉइंट, जेउ मानकर सच्चा स्नेह बाबांक सहित रहिछि, सेमाने सर्वदा विजयी होइथांती। विजयी हेबा अर्थात सत्य जुगर महाराजा महाराणी हेबा। 3 नंबर पॉइंट, बाबांक सहित आंतरिक स्नेह रखिथिबा पिलामाने सर्वदा सत्यनिष्ठ होई रहिथांती। सेमाने किछि भी लुचाई पारिबे नाही। 4 नंबर पॉइंट, प्रत्यह अमृत बेलारे उठी स्नेहर सहित बाबा को मने पकाई थांते। 5 नंबर पॉइंट, दधीजी ऋषि भली सेवारे निजर हाड़ मध्य स्वाहा करिदेबे, अर्थात सर्वस्व स्वाहा करिबे। 6 नंबर पॉइंट, सेमानंकर बुद्धि सांसारिक कथार चिंतन रे भटकी पारिबो नाही। आज बाबा 6टा पॉइंट कहले को पिला मानक पई, जो पिलामाने बाबांक सहित एकमात्र बाबांक सहित स्नेह सच्चा स्नेह रखि थांती, सेमानकर लक्षण बाबा आज कहिदेले। गीत न ओहो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। एक कथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण संतान माने प्रतिज्ञा करुछंती, काहींकि ना तांकर प्रीति एकमात्र बाबांक सहित जोड़ी होई रहिछि। तुमे जानिछ एहा विनाशर समय अटे। बाबा पिला मानकु बुझाउछंती जे विनाश तो निश्चिंत हेबो। विनाश काले जेउ मानकर प्रीति बाबांक साथिरे थिबो, सेमाने ही विजयी हेबे, अर्थात सत्य जुगर मालिक हेबे। शिव बाबा बुझाउछंती विश्वर मालिक तो राजा भी होइथांती ओ प्रजा मध्य होइथांती, किंतु पदवी रे बहुत फरक रही थाए। जेते बाबांक सहित प्रीति रखिब, बाबांक स्मृति रे रहिब, सेते उच्च पद पाइब। बाबा कहिचंती ना, अंतमति स्वगति को प्राप्त करने हेले अंतिम समय
ଯେତେବେଳେ ଏ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ପକ୍ଷୀ ଥିବ 5 ମିନିଟ୍ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ସେ ଆତ୍ମା ରହିଥିବ ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଛବିକୁ ଦେଖୁଥିବ। ତେବେ ଯାଇକିରି ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ତାମାନେ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିକିରି ସିଏ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ ବନିଯିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯାହା ବିଚାରଧାରା ଆସିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ବିକର୍ମର ବୋଝ ଭସ୍ମ ହେବ। ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ଏ କଥା ଲେଖିବାରେ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ, ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବ ତାହେଲେ ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ 63 ଜନ୍ମର ପାପର ଭାର ଅଛି ବା କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି, ପାପର କଳଙ୍କ, ସେ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି, କାରଣ ବିନାଶ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ହବ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ବିନାଶ ପାଖେ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଲେଖିବାରେ ଭୟ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି ଯେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧିବାଲାଙ୍କର ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି ଯେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧିବାଲାଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧିବାଲାଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି, ସେମାନେ ଓଲଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖିଥାନ୍ତି, ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ବା ସତ୍ୟତାକୁ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି, ସେହି ପିଲାମାନେ ହିଁ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଅସତ୍ୟକୁ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିନାଶ ହେବେ। ବାବା ବିଲକୁଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ତ କାହାର ହେଲେ ବି ନାହିଁ, ତୁମର ହିଁ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ଅଟେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ କାହାକୁ ମାନିବେନି ନା, ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ହବ। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି, ନିଜ ପିତାକୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ହବ କି? ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହେଇକି ରହିବେ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେଖିଲେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ। ଏହା ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ନା। ବାବା କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ହେଲେ ଦେହଧାରୀ, ସିଏ ତ ହେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜକୁମାର। ତେଣୁ ସିଏ କେମିତି ଗୀତାର ଭଗବାନ ହେଲେ? ଗୀତା ସିଏ କେମିତି ରଚନା କଲେ? ସିଏ ତ ବାବାଙ୍କର ରଚନା ନା, ବାବାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ବାବା ଆସିବା ପରେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ରଚନା କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ରଚନା କଲେ। ତେଣୁ ବାବା ଆସିବା ପରେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବେନି, ସିଏ ହେବେ ଦେବତା। କାରଣ ଦେହଧାରୀ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା, ଦେହଧାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ନିରାକାର। ତେଣୁ ଏହା ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ, କାରଣ ଏସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ଭୁଲ ବୁଝାବଣା, ତେଣୁ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଖୋଲିଦେବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ପରମ ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା, ପାଣିର ନଦୀ ଅଟେ। ପତିତ ପାବନ କିଏ? ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ନା ପାଣିର ଗଙ୍ଗା? ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରୁଛ
ସେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୀତା ପାଠୀ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ଉଚିତ। ଗୀତା ପାଠ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନ ତ ଢେର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ଉଚିତ। ଯିଏ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ସେଇମାନେ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକିରି ଏସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଉଚିତ ଯେ ଏବେ ଆସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅ, ତାପରେ ଯାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ ତାହା କରିବ। ବାବା କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଉଚିତ, ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିକିରି ଡାକିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ଆଉ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯାହା ଆସିବ ତାହା ସେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ନା, ସଠିକ କଥାଟା ଜାଣି ଯାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେ ଯେ ଏମାନେ ଗୀତା ପାଠୀମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଏମାନେ ଗୀତା ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି। ଗୀତାର ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୀତା ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କହୁଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯାହା ଅର୍ଥ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବିଲକୁଲ ଭୁଲ ଅଟେ। କେହି ବି ସତ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ ବତାଉଛି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ହେବେ ଏବଂ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ମୁଖ୍ୟ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ୟୁରୋପୀବାସୀ ଯାଦବଙ୍କର ବିନାଶକାଳୀ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଅଟେ। ନିଜେ ହିଁ ବିନାଶ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବାରୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ୟୁରୋପୀବାସୀ ମାନେ ଯୋଉ ବୋମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଲେ ଯାଦବ। କୌରବ ମାନେ ହେଲେ ଏଇ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ। ତେଣୁ ଯାଦବ ଆଉ କୌରବଙ୍କ ଭିତରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ ହବ। ବିନାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିନାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏମାନେ ବୋମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜର ବିନାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ହିଁ ମରିବେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ନା। ତେଣୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଥିବାରୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପୀବାସୀ ମାନେ ହେଲେ ଯାଦବ ଆଉ ପତିତ ଲୋକମାନେ ହେଲେ କୌରବ। ଯାଦବ କୌରବଙ୍କ ଭିତରେ ଏଠି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ। ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ଇଏ ହିଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ। ଏଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲେ ବିନାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବେ। ଗୋଟେ ବୋମା ପକେଇଲେ ପୁରା ଭସ୍ମ। ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲ, ଏବେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛ। ବାବା କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ତୁମେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲ ନା। ଏବେ ତୁମେ ଆସି ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ପରେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ପାରସ ହେଇଯାଉଛି। ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିଲ, ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲ, ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଘରକୁ ଚିହ୍ନିଲ। ଆଉ ଡ୍ରାମାର ଗୁହ୍ୟ ରହସ୍ୟ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଗଲ। ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିଲ। 84 ଜନ୍ମର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ରହସ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିଲ। ତେଣୁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଦୟାର ସାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ହିଁ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କିପରି କରିବେ? ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଥମେ ଘରୁ ଦାନ ଦେବା ଶିଖ। ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ କର। ଘର ପରିବାର ମାନେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କର। ତାପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କର। ଯିଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି
ତେବେ ପଦ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବାବା ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବା ସେବା କରିବାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପାତ୍ର। ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜର ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ସାବତ ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିନାଶ କାଳେ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ନ ହେଲେ, ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ ନ କରିଲେ ତ ନିଚ ପଦ ପାଇବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। କଦାପି ମିଛ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମିଛ କହିବା ଅନୁଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରୀତ ବୁଦ୍ଧି ରଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରି 21 ଜନ୍ମର ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳା ଆଦିକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୀତା ପାଠୀମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ନା। ଗୀତା ପଢ଼ିବା ବାଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୁରଲି ବଜାଇଲେ, ରାଧା ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବୀଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁରଲି ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଲ୍ଲାହ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ଭାରତର ହିଁ କଥା ଅଟେ। ଭାରତରେ ହିଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ବାକି ରାଜା ଆଦିଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତ ବାହାରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆସି ଅପରିଷ୍କାର କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଆଦିଙ୍କୁ କେତେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ କହିଥାନ୍ତି। କିଙ୍ଗ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଅଟେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେହି ମହାରାଜା ମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ଯେପରି ରାଜାରାଣୀ ସେହିପରି ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ। ତୁମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହେଉଛ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧାରଣା ହେବ। କାରଣ ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପାପର କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି ସେସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରହିବ ବା ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ଝୁଲାରେ ଭରି ହେଇକି ରହିବ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଧାରଣା ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ବନିଯିବ, ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଜଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ନ ରହିଲେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାଥିରେ ପ୍ରୀତି ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ଏପରି କନ୍ୟାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପରସ୍ପରକୁ ଏତେ ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସ୍ନେହ କରିନଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ମୋ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଲଗାଇବାର ଅଛି।
ନା ପରସ୍ପର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ହେବାର ଅଛି। ତୁମେ ପୁଣି ମୋତେ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତୁମକୁ ତ ମୋ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ତୁଟୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବଦଳରେ ଦିନ ରାତି ପରସ୍ପରକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବାବା ନାମ ଶୁଣାଇ ଦେବେ ତେବେ ଟ୍ରେଟର ଅର୍ଥାତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇଯିବେ। ପୁଣି ଗାଳି ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଶୁଣିଦେବେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପଢ଼ିଲେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବିନା ତ ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସାକାରଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାର। କେତେକ ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନେ ସାକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ତ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ତ ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ତ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କେହି କେହି ବୁଝାଇଲେ ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ ତେବେ ବୁଝାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିବା ଉଚିତ। ଆଜିକାଲି ଏଭଳି ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଶରୀରରେ ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ବହୁତ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ମାୟାର ବହୁତ ପ୍ରବେଶତା ହେଉଛି। ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଆଦି ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଆତ୍ମାର ପ୍ରବେଶତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହୋଇନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର। ବାକି ଇଏ ମୋ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ମାୟା ଅଟେ। ମୋତେ ମନେ ନ ପକାଇଲେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ଯୋଗ ନ ରହିବ ପଦ କିପରି ପାଇବ? ଧାରଣା କିପରି ହେବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। କେହି ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖି ବିଗିଡ଼ିଥାନ୍ତି। କେହି ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର 84 ଜନ୍ମକୁ ଦେଖି ବିଗିଡ଼ିଥାନ୍ତି ଓ ଚିତ୍ରକୁ ଚିରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ତ ବାବା ତିଆରି କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏ କଥା ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକଳ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘରେ ବସି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ବାଲାଙ୍କୁ ତ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିପାରିବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା ବାଲା ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଏକ ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁକ୍ତିଦାତା କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଡରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେବ, କଳି ଯୁଗରେ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ରହିବ। ଏହି ସବୁ କଥା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛି। ଯାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣା ହେଉଛି, ଯାହାଙ୍କର ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ ତାଙ୍କର ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧାରଣା ହେଉନି, ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣା ହେଉଛି, ଯାହାଙ୍କର ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ,
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ମାନେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧାରଣା ହେଉନି ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ଭରପୁର ଆବର୍ଜନା, ତେଣୁ ଧାରଣା ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ନା, ତେଣୁ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ। ଆଉ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ବିନାଶ ହେବ, ଏହି ଶବ୍ଦ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। କାରଣ ବିନାଶ ହେଲେ ତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା ହେବ ନା, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସ୍ଥାପନା ହେବ। ତେଣୁକରି ଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା ମୂଲ୍ୟବାନ, କାରଣ ବିନାଶ ହେଲେ ହିଁ ଏ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେଲେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା ହେବ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିନାଶ କାଳେ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହୁଅ, ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ନ ରଖିଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଏ ତ ବିନାଶ ସମୟ ନା, ଏ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପାଖେ ଆସିଲା, ପୁରା ବିନାଶ। କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଚାନକ ବିନାଶ ହେଇଯିବ ତା କିଛି ଠିକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେହଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ବୁଦ୍ଧି ନ ରଖି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ରଖ, ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ହୋଇଥିଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ହୃଦୟ ପୁରା ନିର୍ମଳ ଅଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ହୃଦୟରେ ଯୋଉ କାହା ପ୍ରତି କିଛି ଖରାପ ଭାବନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବାବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କହନ୍ତି ନା, ହୃଦୟ ଯଦି ସଫା ଅଛି ସାହେବ ରାଜି। ତେଣୁ ବାବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ। ଛନ୍ଦ, ମାୟା, କପଟ, ହିଂସା, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ଯାହା ପାଖରେ ନଥିବ। ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କ ଭଳି ସେବାରେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ସ୍ୱାହା କରିବା ଉଚିତ। କାହା ଉପରେ ଗ୍ରହ ଖରାପ ପଡ଼ିଲେ ନିଶା ହିଁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଅନେକ ପ୍ରକାର ତୋଫାନ ଆସିଥାଏ। ମୁଖରେ କହିଥାନ୍ତି ଏହାଠାରୁ ତ ଲୌକିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବା ଭଲ, ଏଠାରେ ତ କୌଣସି ମଜା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ନାଟକ, ବାଇସ୍କୋପ ଆଦି ଖୁବ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେ ସବୁରୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ। ହଁ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ, ତେଣୁ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠି ଯୋଗରେ ନ ବସିଲେ ମଜା ହିଁ ଆସୁନାହିଁ। ଶୋଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କେବେ କେବେ ନିଦ ଆସିଯାଇଥାଏ। ବିଛଣାରୁ ଉଠି ବସିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିରୁ ଭଲ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ବାହାରିଥାଏ, ତେଣୁ ମଜା ଆସିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେଉଛୁ। ଏହି କଥା ବସି ସ୍ମରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ସକାଳୁ ଚିନ୍ତନ ଚାଲିଲେ ସାରା ଦିନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିଥାଏ। ଯଦି ଖୁସି ରହୁନାହିଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଅମୃତ ବେଳାର ଏକାନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ଲୌକିକ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଲାଗିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି ତ ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସେବାରେ ହିଁ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ବ୍ୟତୀତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଦୁନିଆର କଥାରେ ଲାଗି ରହିବ ତେବେ ପୁଣି ଏହି ସେବା କେବେ କରିବ? କାଲି କରି କରି ମରିଯିବ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ତ ଲଢ଼େଇରେ କେତେ ମରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେତେ ଦୁଃଖ ହେଉଥିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଲଢ଼େଇ ଆଦି ହେବ ନାହିଁ। ଲଢ଼ାଇ ଆଦି ଅନ୍ତରେ ହେବ, ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ଏହିପରି ମରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୋଇଥିବେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପାଇବେ। ବାବା କହିଲେ
ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ପିତା, ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବିମୁଖ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଫେର ଛାଡ଼ିକିରି ପଳାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଯଦି ଦେବ, ସେ ହଁ ହାଁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଫେରେ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇମାନେ ହିଁ ଏହିପରି ମରିବେ। ବିନାଶ କାଳେ ତାଙ୍କର ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ହେବ, ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ମରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଉନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଶରୀର, ମନ, ଧନକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପାଇବେ। ସେମାନେ ମରିବେନି, ସେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପାଇବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏମିତି ଡହଳ ବିକଳ ହେଇକିରି ମରିବେ ନାହିଁ। ଭଲରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେବ, କଷ୍ଟ ପାଇବେନି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ନିଜର ରୋଜଗାର ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ହିଁ ତନ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଭିକ ମାଗୁନାହୁଁ, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଢେର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠୁଳ କରି ନିଜର ହିଁ ବିନାଶ କରୁଛ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଇସା ଏକତ୍ର କରି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲତେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଛୋଟିଆ ଦିଲରୁ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଆଉ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଅଗଣିତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଗଣିତ ଶୁକ୍ରିୟା। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁକ୍ରିୟା। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ଆଜି ବାବା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଅମୃତ ବେଳାରେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଦୁନିଆର ସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହିଲେ, ଅମୃତ ବେଳାରେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଦୁନିଆର ସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଲାଗିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଯଦି ଅମୃତ ବେଳାରେ ଆମେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଇବା, ତାହେଲେ ଆମ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ 63 ଜନ୍ମର ପାପର କଳଙ୍କର ଦାଗ ଲାଗିଛି, ସେସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆତ୍ମା ପୁରା ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲା, ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବ, ପୁଣ୍ୟର ଦୁନିଆକୁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ। ଦୁନିଆର ସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେକୌଣସି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ସେ କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି, ଗୋଟେ ଜନ୍ମର ପ୍ରାପ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଯଦି ଲାଗିଯିବ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା ଯଦି କରିବ, ତାହେଲେ 21 ଜନ୍ମ ତୁମେ ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ଭୋଗ କରିବ। ଆଉ 63 ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସିବ, ମାନେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ବି ଏଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରିକି ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବ, ସେ 21 ପିଢ଼ି ଭୋଗ କରିବ, ଆଉ 63 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ। 2 ନମ୍ବର, ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚା ହୃଦୟର ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ହେବାର ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୀତି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ। ବାବା କହିଲେ, ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚା ହୃଦୟର ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଆଉ କାହା ସହିତ ରଖିବାର ନାହିଁ। କାରଣ ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। କାହିଁ କୁହାହେଉଛି ନା, ଯଦି ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା। କାରଣ ସିଏ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସଦ୍ଗତି ରାସ୍ତା ବତେଇବା ବାଲା, ଏକମାତ୍ର ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଦେବା ବାଲା, ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଦେବା ବାଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଜନ୍ମ ଆଉ
ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ହିଁ ସାଥୀ, ଜନ୍ମରୁ ସାଥୀ, ମୃତ୍ୟୁରେ ବି ସେ ସାଥୀ ଥିବେ, କେହି ନଥିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ତୁମେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକ, ଆମେ ସେମିତି ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକା ହେଇ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା। କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖିବା ନାହିଁ, କେବଳ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ପ୍ରୀତି ରଖିବା, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରଖିବା। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ରଖିବ ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ, କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ବା ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସୁଖ। ଯେମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ନା, ଇଏ ହେଉଛି କାକବିଷ୍ଟା ସହିତ ସମାନ, ଏଇ ସୁଖ ସେଇଭଳି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ରଖିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଅପାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ମାଲିକ ହେଇଯିବ। ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ଯାଇକିରି 21 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରିବ, ଆଉ 63 ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆସିବ, ସେଥିରେ ବି ତୁମକୁ ଏଇ ବାବାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ତୁମକୁ ସାଥ ଦେବ। ସବୁବେଳେ ବାବା ସାଥିରେ ରହିବେ। ବରଦାନ, ବାବା ଆଜି କ'ଣ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ବିଶେଷ ବରଦାନ, ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ସର୍ବଶକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଦାତା ହେଉଥିବା ବିଧାତା ବରଦାତା ଭବ। ବାବା କହିଲେ ସର୍ବଶକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଦାତା ହେଉଥିବା ବିଧାତା ବରଦାତା ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଶକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ଅଟନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିର ପାଖାପାଖି ଥିବାର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ଭକ୍ତି ପଣିଆର ଅଥବା ଭିକାରୀ ପଣିଆର ସଂସ୍କାର ପ୍ରକଟ ହୋଇ ନଥାଏ। ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଏଇଭଳି ଦରକାର ଶବ୍ଦ ଦାତା, ବିଧାତା, ବରଦାତା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ ବା ବରଦାନ ଦେବା ବାଲା ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଯେହେତୁ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଆମେ ଦେବା ବାଲା, ନେବା ବାଲା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାହାଠୁ ନେଇ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଶକ୍ତି, ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଗୁଣର ସିନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି 7 ଗୁଣରେ ଯଦି ତୁମେ ପୁରା ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୁରା ସମ୍ପନ୍ନ ବନିଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଦାତା ଜାଣିକିରି ମାଷ୍ଟର ଦାତା। ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଧାତା ଆଉ ବରଦାତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବାଲା ତୁମେ ହେଉଛ ମାଷ୍ଟର, ଉଦ୍ଧାର ମୂରତ, ଆଧାର ମୂରତ ଆତ୍ମା। ସମସ୍ତଙ୍କର ତୁମେ ଆଧାର ବନିଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଠିକ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ସ୍ଲୋଗାନରେ ଆଜି କ'ଣ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତି କରାଉଥିବା ବଚନ ହିଁ ସତ୍ ବଚନ ଅଟେ। ବାବା କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତି କରାଉଥିବା ବଚନ ହିଁ ସତ୍ ବଚନ ଅଟେ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତି କରାଉଥିବା, ଯେଉଁମାନେ କରାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେ ବଚନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ସେ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ହେଉଛି ସତ୍ ବଚନ ଅଟେ। ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ବଚନ ହିଁ ସତ୍ ବଚନ। ମିଥ୍ୟା ବଚନରେ କେବେ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ବାବା ଆଜି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯିଏ ଯେତେ ବି ହଲଚଲ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସର୍ବଦା ଅଚଳ ରୁହ। କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ? ନା ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ? କେବେ କେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆକ୍ରମଣ କରି ଦେଉନାହିଁ ତ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ବି ହଲଚଲ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସର୍ବଦା ଅଚଳ ରୁହ। କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ?
ତେଣୁ ସ୍ୱସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ରୁହ। ଯଦି ସ୍ୱସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ରହିବ, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର କନେକ୍ସନ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କନେକ୍ସନ ମଜବୁତ ରହିବ ନା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ, ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇ ଭାବନାରେ ତୁମେ ରହିଲେ କେବେ ବି ହଲଚଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆକ୍ରମଣ କରି ଦେଉନାହିଁ ତ ଚିନ୍ତା କର, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ ନା ମୋର ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ? ତେବେ ଏଇଭଳି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଏଇଭଳି ଯଦି ତୁମେ ରହିବ, ସ୍ୱସ୍ଥିତିରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବି ବନିଯିବ, ସବଳ ବନିଯିବ। ଯେପରି ତୁମେ ତପସ୍ୱୀ ଆତ୍ମା ମାନେ ନିଜର ଏକ ରସ ସ୍ଥିତିରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଉଛ, ସେହିପରି ହଠଯୋଗୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁଠି ତୁମର ଏକରସ ସ୍ଥିତି, କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଡ଼ିଆ ଛିଡ଼ା ହେବାର ସ୍ଥିତି? ଫରକ ହୋଇଗଲା ନା। ବାବା କହିଲେ ତୁମେ କେତେ ଆରାମରେ ଯୋଗ କରୁଛ, ତୁମର ହେଉଛି ରାଜଯୋଗ। ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ହେଉଛି ହଠ ଯୋଗ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମାନେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟକ ଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ହେଉଛି ସହଜ ରାଜଯୋଗ। କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ଖାଲି ଆରାମରେ ବସିକିରି, ତୁମେ କ'ଣ ଆରାମରେ ବସିକିରି କେବଳ ତୁମେ ଖାଲି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ବସିବ। ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ବସିବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ। ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ହେଉଛି ହଠଯୋଗୀ। ସେମାନେ କ'ଣ ଏକ ଗୋଡ଼ିଆ ଠିଆ ହେଇକିରି, ମାନେ ଏକ ଗୋଡ଼ିଆ ଛିଡ଼ା ମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେତେ ଆରାମରେ ବସିକିରି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ନିଜ ସୁବିଧାରେ ବସିକିରି ତୁମେ ଖାଲି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ। ନା ତୁମର ପରିଶ୍ରମ ଅଛି, ନା ଏକ ଗୋଡ଼ିଆ ଠିଆ ହେଉଛ, ନା ଓହଳିକିରି ଠିଆ ହେଉଛ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିକିରି, ନା ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ଖାଇକିରି ତୁମର ଉଇ ହୁଙ୍କା ଧରିଲାଣି, ଯେମିତି ଉଇ ହୁଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ବରଫ ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମର ତ ସେତେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ତୁମ ତପସ୍ୱୀ, ତୁମେ ମାନେ ଯେଉଁ ତପସ୍ୱୀ ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ତପସ୍ୱୀ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ। ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ହଠ ଯୋଗ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଉ ତୁମ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ। ତେଣୁ ବାବା ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦଉନାହାନ୍ତି। ବାବା କ'ଣ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ? ତେଣୁ ଯିଏ ବାବାଙ୍କ କୋଳକୁ ଆସିଛି, ଯିଏ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଯାଇଛି, ଯିଏ ବାବାଙ୍କ ହାତକୁ ଛାଡ଼ିନି ବା ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡ଼ିନି, ଯିଏ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ସେ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତାର ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମା ମାନେ ହିଁ କେବେ ବାବା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେନି, ସୁବିଧା ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ, କେମିତି ମୋ ସନ୍ତାନ କେମିତି ସହଜରେ ମୋତେ ପାଇଯାଉ। ଆଉ ତାର ଆତ୍ମାରେ ଯେମିତି ଯେଉଁ କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି ସଫା ହେଇଯାଉ, ତା ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉ, ଆଉ ସିଏ ଆସିକିରି ନିଜର ରାଜତ୍ୱ, ତାର ନିଜର ଯାହା ଯେଉଁ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।